بھاگ کر 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. اور یہ دیکھیے کہ صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. معصومی صاحب, صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے, شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے, شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اب جس نے مصرع دیا تھا اس نے بھی وہ نہیں سوچا ہوگا جو میں نے سوچ لیا کہ یہاں سجدہ عابد ہے. عابد کے سجدوں والی کوئی بات ہے نہیں, سجدہ عابد, عابد کے سجدے سے کعبے میں اجالا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اتنے سارے سجدے, کوئی ایک ایسا سجدہ ہونا چاہیے جس سے یہ کہا جائے کہ کعبے میں اجالا ہو گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر ایک جگہ پہنچی. اب سماعت فرمائیں, سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. وہ سجدہ کون سا ہے میں نے ڈھونڈا اور وہاں تک پہنچا. شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا. شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا, سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. شکر کا سجدہ, شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا, سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اور دیکھیے شاعری, اس وقت شاعری کرنے کی کوشش کر رہا تھا, پریکٹس کر رہا تھا, تو اس پریکٹس میں یہ شاعری ہو گئی. سماعت فرمائیں کہ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی, کٹکٹا جاڑا تھا, جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی, گرم جیبیں تو ہوئی, ایمان ٹھنڈا ہو گیا. جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی, گرم جیبیں تو ہوئی, ایمان ٹھنڈا ہو گیا. اور لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کی, باخدا بیتاب 100 گز کا کلیجہ ہو گیا. سے نعرہ سلواسم کا استعمال کریں. حضرات, فرمائشیں کئی جوانوں نے کی, سب آ جائیں. آپ کو میری جگہ اہل بیت جناب اسد یاور صاحب کے بیٹے موجود ہیں یہاں فرش پہ, ان کی فرمائش ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. 2011 میں جب ناصر بھائی مجھے کربلا اور نجف لے کے گئے, اس وقت میں نے جو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو 4 مصرے پڑھے تھے, تنویر صاحب, تنو بھائی, اسی کی فرمائش انہوں نے کر دی ہے. میں کہ وہ تخت و تاج
तेरा सितमगार क्या हुआ, बड़ा नाज था उसको तख्त और ताज पर। वो तख्त और ताज तेरा सितमगार क्या हुआ, मुरझाए जिसमें फूल थे वो हार, क्या हुआ, और अब तक हुसैनियत के अरे महल हैं खड़े हुए, तेरा यजीद शाम का दरबार क्या, जो लोग आ चुके हैं, जो लोग बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा और आगे आ जाए। एक नारे सलवात के साथ में लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अनीस साहब की भी फरमाइश मैं पढ़े दे रहा हूं कि हुसैनियत का आलम आज भी ज़माने में, भैया देखो, हुसैनियत का आलम आज भी ज़माने में, बुलंद होता सभी को दिखाई देता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है कि डेहोड़ जो बहुत तेज मातम उठता है, डेहोड़ उठाते हैं हम इसलिए मुहर्रम में, सुना ऊंचा सुनाई देता है। एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। बिल्कुल दो कतार बिल्कुल नए मैं पेश किए दे रहा हूं कि मैं हूं सरदार भाई, मैं हूं गुलामे हैदरे करार इसलिए, देखिएगा भैया देखिए, मैं हूं गुलामे हैदरे करार इसलिए, अब तक किसी के आगे सवाली नहीं रहा, अब तक किसी के चौथा मिसरा खास तौर से सवाली नहीं रहा, और आवाज दे रहा है
نہیں رہا. ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے خان صاحب. میں پھر گزارش کروں گا حضرات صاحب جو جوان بالکل بہت پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں. جو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بھائی میں بزرگ ہیں آپ ہمارے, آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں کہ بات کو ختم کر دیجئے, ادھر آ جائیے. یہ بات بچوں کو اگر بتائی جائے تو کوئی بات ہے, بزرگوں کو بتانا. چار مصرے اور نئے پیش کر رہا ہوں شاید کسی قابل کہ ہر لشکر یزید سے آزاد ہو گیا. ہر لشکر یزید سے آزاد ہو گیا. آ کر در حسین پہ آباد گیا. چوتھا مصرع خاص طور سے کہ ہم نے تنویر بھائی ہم نے پڑھی ہے غور سے ارے تاریخ کربلا ٹکرایا جو حسین سے برباد ہو گیا. نے پڑھی برباد ہو گیا. ایک نعرے سلوات دیجیے خاص طور سے. جیسا میں چاہ رہا تھا کہ چند شعر تو پڑھ چکا, آپ اس وقت نہیں آئے. ہاں نعت. ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. بیتاب بھائی کی گاٹ ہمیں دھواتی ہے اور کسی کی نہیں. ایک بات بلند نعرے سلوات. فرزند بھیا فرزند فاطمہ سے جسے پیار نہیں ہے. دیکھا بھیا فرزند فاطمہ سے جسے پیار نہیں ہے. فردوس میں جانے کا وہ حقدار. فردوس میں جانے کا سرور بھائی وہ حقدار نہیں ہے. کہ مولا کی ولایت پا جو تیار نہیں ہے. ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار. ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. ایک سانس لینے کا وہ حقدار
भाई डॉक्टर साहब, एक सांस भी लेने का वो हकदार नहीं है। शेर पेश कर रहा हूं, खास तौर से देखिएगा, शायद किसी काबिल हो कि मातम के निशान देख के अरे बोले ये फरिश्ते सजदा तेरा। ये मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं वो हावी हैं। जाएगी सज, नवादा के भी लोग हैं लेकिन माशाल्लाह से जवान जो है वहां के आए हुए हैं। जाएगी सजदा तेरा बेकार, जाएगी सजदा तेरा बेकार नहीं है। और मैं खास तौर से शेर पेश कर रहा हूं, एक नारे सलवा दे कि हम नाम पे मौला के लुटा देते हैं जागी। हम नाम पे मौला के लुटा देते हैं जागी, फिर भी कोई हम जैसा जमींदार हम नाम पे मौला के लुटा देते हैं जागे, फिर भी कोई हम जैसा जमींदार नहीं है। फिर भी कोई हम जैसा जमींदार नहीं है, फिर भी कोई हम जैसा जमींदार नहीं है। और ये करबो बला वाले मदद करते हैं सबकी। वाले मदद करते हैं सबकी, इस बात से दुश्मन को भी इनकार। बात से दुश्मन को भी इनकार नहीं है। नासिर भाई, एक शेर खास तौर से आपकी मौजूदगी में पढ़ना चाह रहा हूं, बिल्कुल नया शेर है कि मिट जाएगी रह जाएगी तारीख में खोकर, मिट जाएगी रह जाएगी तारीख में खोकर, जो कौम हमारी तरह बेदार
ہے جو قوم. بس میں اس میں 3 شعر چھوڑ رہا ہوں اور یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد مقطع. خاص طور سے خدا سلامت رکھے آپ لوگوں نے, بہت اچھا سنا, بہت اچھی محفل ہوئی. شعر نہیں میں نے کیا پڑھا, بس آپ نے اچھا سنا. میں وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اب تک جو لوگ نہیں بولے, جہاں بھی ہیں نہیں بولے, وہ ضرور بولیں گے. ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. جو قوم ہماری طرح بیدار نہیں ہے, جو قوم ہماری طرح بیدار نہیں ہے, جو قوم ڈاکٹر صاحب ہماری طرح بیدار نہیں ہے. وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں میں خاص طور سے. تنو بھائی دیکھیے کہ حاکم نے کہا دیکھ کے ارے سجاد کے تیوار, ارے دربار الٹ دے گا یہ بیمار. کہا دیکھ کے سجاد کے تیوار, ارے دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے, الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے. خاص طور سے دیکھیے گا نقطہ پیش ہے کہ دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے. اور دیکھو دیکھو تو اسد ہوس لے حضرت عباس. تنویر بھائی خاص طور سے دیکھو تو اسد ہوس لے حضرت عباس, ارے میدان میں تو ہے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, میدان میں تو ہے دیکھو لے حضرت عباس, میدان میں تو ہے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. جائے بھی سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے. اراکین اہل ایمان فاؤنڈیشن نوادہ کی طرف سے تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے ہماری باتوں پر لبیک کہا, اور اس پرآشوب زمانے میں جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں آپ لوگ آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگ, آپ کے عزیز و اقارب سب محفوظ رہیں ہر طرح کی بیماریوں سے, ہر طرح کے جو لوگ بیمار ہیں وہ صحت یاب ہوں. اور نایاب بلیاوی صاحب جو اس محفل میں آنے والے تھے, لیکن کل ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا الہ آباد میں, جس سے ان کا پیر فریکچر ہو گیا ہے. سبوں سے دعا ہے, سبوں سے التجا ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں اور دعائے صحت کریں کہ جلد وہ صحت یاب ہوں, وہ محفل کی زینت رہے ہیں.
शायर अहले बैत हैं, उनकी हिफाजत तो अल्लाह ही करेगा। बहरहाल हम लोगों की दुआएं भी उनके साथ हैं, और जितने भी मोमिनीन मोमिनात इस कोरोना बीमारी से मुब्तला हैं या किसी भी बीमारी से मुब्तला हैं, जनाब अबू तालिब के सदक़े में मौलाए कायनात हज़रत अली की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हमारी इस दुआ को उनके वसीले से परवरदिगार आलम कबूल फरमाए, क्योंकि जाहिर है कि ये वो घराना है जिसके वसीले से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। और हमें उम्मीद है कि जो लोग भी यहाँ आए वो सब महफूज रहेंगे हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के उन्हें कामयाबी मिले, उनके बाल बच्चे, उनके अहल खाना सब तरक्की करें। और ये जश्न अबू तालिब जो साल से चल रहा है, पिछले का 2 साल से कुछ वजूहात की बिना पर नहीं हो पाया था, लेकिन बहरहाल हमें खुशी है कि ये फिर से रिज्यूम हुआ, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये साल आगे भी चलता रहेगा। हम मशहूर हैं अपने सदर मोहतरम के और मेहमान खुसूसी, हालांकि यहाँ तो आप जितने आए हैं वो सब मेहमान खुसूसी हैं, और जाहिर बात है कि जो इस बज़्म के चीफ गेस्ट थे वो तो हमारे इमाम हैं, इमाम असर हैं, और लेकिन बहरहाल उनके तुफ़ैल में आप सब के लिए दुआ खैर है। और इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग जो यहाँ पर हैं, कि अलवर में जब हम पिछले बार अभी तो हम जबलपुर में पोस्टेड, उसके पहले अलवर में पोस्टेड थे, और वहाँ भी एक महफिल का इनेकाद हम लोगों ने किया था जश्न अबू तालिब के मुनासबत से भी और जश्न सज्जाद के मुनासबत से, और वहाँ हम लोगों ने ये किया था कि वो महफिलें भी चलती रहें। और उसकी एक वजह थी, मैं बताना चाहता हूँ कि अलवर जो है एक ज़माने में एक ऐसा शहर था जहाँ के लखनऊ और हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा अहले तशव्वुफ़, और इस बात की तस्दीक मौलाना कल्बे सादिक साहब ने हमसे की, सबसे ज़्यादा आबादी थी शियों की। लेकिन 1947 के बाद हालात ये रहे कि एक भी शिया नहीं। तो जब मेरा वहाँ तबादला हुआ तो मैंने उस साल जो है वो सरिस्का में जश्न सज्जाद बर्पा किया था, और उसके बाद फिर वो साल चलती रही। इस महफिल में मैं ये बताता हूँ कि इस साल, और उस घड़ी हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ हर साल एक महफिल होगी, चाहे हम यहाँ पोस्टेड रहें या ना रहें। वजह ये थी कि वो मुकाम जहाँ पे इतने मुहिब्बान अहले बैत के कबूर हैं, और जो एक ज़माने में जहाँ वो गहवारा था मजलिस व मातम महफिल का, वो सालों से सुनसान था, उसको शुरू किया गया। तो मैंने सोचा कि एक कम से कम मजलिस व महफिल तो हो, तो वो होती रही। हमारे असल भाई हर महफिल में वहाँ शामिल रहे हैं, और आइंदा की इस तरह से शामिल रहेंगे। ये कारवां में जो चलता रहता है और उसमें लोग शामिल होते रहते हैं। तो 12-13 नवंबर को, मैं अभी बता देता हूँ, 12-13 नवंबर को अलवर में यही जश्न, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो जश्न अली, जश्न इमाम हुसैन, जितने जश्न वो सब अबू तालिब के ही घराने के सब हैं। तो इस साल 12 और 13 को नवंबर को अलवर में महफिल और मजलिस का प्रोग्राम रहेगा। आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, अलवर तक आप पहुंच जाएं, उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी, वहां से वापस भेजने की भी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये हम इतना पहले इसलिए कह रहे हैं कि 12 और 13 नवंबर तक बहुत जमाना है, लेकिन जहन में महफूज रहे कि आप लोग जरूर आए वहाँ। हम भी वहाँ, चूंकि अब वहाँ है नहीं, तो हम भी वहाँ मेहमान की हैसियत से जाएंगे। लेकिन हम लोग सब ये चाहते हैं कि जिस सरजमीन पर महफिलों मजलिस का एक अंबार लगा रहता था 47 के पहले, वहाँ कम से कम एक मजलिस और महफिल तो हो। तो ये जितने शुअरा यहाँ आए हैं, आपके जरिए मैं उनको भी कहता हूँ, सब मौजूद 12-13 नवंबर लिख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कन्नी कटा लीजिएगा। तो बहरहाल
اس شکریہ کے ساتھ یہ محفل اگلی محفل تک کے لیے ملتوی ہوتی ہے. اگلی محفل اگلے سال ہوگی، لیکن اس کے ذیل میں ایک محفل 12-13 نومبر کی ہے، تو یہ محفل 12-13 نومبر کے لیے ملتوی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، سب کو طالب دعا. लेकिन अभी चल